Hello everyone. We will see now next topic, the cheese square distribution. Okay, what is cheese square distribution हे आपण आता बघूया या ठिकाणी. The cheese squared distribution has single parameter called as the degree of freedom. This can be any point positive integers. Okay, cheese square will be shown as a this sign. It means your x square. Okay, the chi square distribution with n degrees, the freedom denoted as xn raised to the power 2. Okay, let x1, x2, x3 and up to xn be a independent numbers, a variable, then the y is equal to summation of xi raised to the power 2 follows chi square distribution with n degrees of freedom. ओके, आता ची स्क्वेअर मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की ची स्क्वेअर मीन्स व्हॉट युअर सिंगल पॅरामीटर कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, दिस कॅन बी अ पॉझिटिव्ह इंटिजर. पॉझिटिव्ह इंटिजर्स असलेले आपल्याला काय सांगू शकतो की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपल्याला सिंगल पॅरामीटर ह्या ठिकाणी मिळत आहेत. ओके, आणि काय सांगितलेलं आहे, लेट x1, x2, x अप टू xn बी अ इंडिपेंडेंट नंबर्स, then the variable y is equal to summation of xi to the power 2 follows chi square distribution with n degrees of freedom. Okay, it will be represented as a df. Okay, small df. Probability density function, if x belongs to xn raised to the power 2, then the pdf of x for x is greater than 0 is given by fx is equal to 1 upon 2 to the power n upon 2 gamma n upon 2 x raised to the power n upon 2 minus 1 into e raised to the power x minus x upon 2. Okay, this is the your power probability density function, pdf function of your chi square distribution. Okay, for x is less than or equal to 0, fx is equal to 0. This density is written in the terms of the gamma function. Some of the key properties of this function, gamma of x is equal to x minus 1 gamma of x minus 1. Okay, gamma of 1 upon 2 is equal to square root of pi. And third one दिलेला आहे, gamma of x is equal to is equal to x minus 1 factorial if x is a natural number. ओके, आता एक लक्षात घ्या, आपल्याला काय काय टर्म सांगितलेले आहे की प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन जो आहे आपल्याला, तो आपल्याला इन टर्म्स ऑफ गॅमा फंक्शन मध्ये मिळतोय. ओके, गॅमा मीन्स सॉरी गॅमा फंक्शन्स मध्ये आपल्याला या ठिकाणी मिळते. आणि गॅमाच्या प्रॉपर्टीज काय काय दिलेल्या आहेत आपल्याला गॅमा फंक्शन्सच्या, तर फर्स्ट वन प्रॉपर्टी दिलेली आहे गॅमा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मायनस 1 इंटू गॅमा ऑफ एक्स मायनस 1. सेकंड प्रॉपर्टी दिलेली आहे गॅमा ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वेअर रूट ऑफ पाय. ओके, आणि थर्ड वन दिलेली आहे गॅमा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मायनस 1 फॅक्टोरियल इफ युअर एक्स इज अ नॅचरल नंबर. Okay, the degrees of freedom n define the shape of the x square density, means your g square distribution density for x is less than 3. The density has mode at 0. For x is greater than or equal to 3, the mode moves further away from the 0 as n increases. Okay, as your n increases, your distribution goes to 0. Okay, uh, the shape of some specific densities are given below. ओके, खाली आपल्याला डायग्राम मध्ये आपल्याला डिफरंट काइंड्स आपल्याला डेन्सिटीज दिलेल्या आहेत आणि त्याचे शेप्स दिलेले आहेत. ओके, आणि आपण त्याच्यामध्ये पण गॅमाचे जे आहे गॅमा स्क्वेअर ची स्क्वेअर डेन्सिटी जी आहे ती आपण ह्या ठिकाणी बघून घेऊया. ज्या काय सांगितलेलं आहे आपल्याला या ठिकाणी, द डिग्री ऑफ फ्रीडम एन डिफाइंड द शेप ऑफ द एक्स स्क्वेअर डेन्सिटीज, मीन्स युअर ची स्क्वेअर डेन्सिटी. Okay, the density has mode at 0. Okay, डेन्सिटीचा मोड आपल्याला काय सांगितलेला आहे, मोड ॲट 0. फॉर n is greater than or equal to 3, the mode moves further away
from 0 as n increases. As your n increases, then तुमचा जो हा जो तुमचा कर्व आहे किंवा जो तुमचा मोड आहे तो काय होणार आहे टुवर्ड्स 0 आपल्याला काय होणार आहे मूव्ह होताना दिसतोय. ओके, द शेप्स ऑफ द गिवन डेन्सिटीज आर गिवन बिलो. आता खाली आपल्याला ज्या डेन्सिटीज दिलेल्या आहेत त्या फर्स्ट बघून घेऊया. ओके, फॉर ह्या ठिकाणी काय दिलेलं आहे फॉर युअर एन इज इक्वल टू 1 देन दॅट टाइम युअर डेन्सिटी कर्व विल बी बिकम लाईक this is dark line curve is there na, then this curve is for your n is equal to 1. If your n is equal to 2, then that time your curve will become like second one manner. Okay, see at cursor. Okay, this is your second n is equal to 2 density curve. Then next one is n is equal to 4. n is equal to 4 साठी जो आपल्याला कर्व दिलेला आहे तो this one. Okay, this one curve is for your n is equal to 4 and n is equal to 8. For this one they given us this curve. Okay, means काय आपण सांगू शकतो as your density increases then your mode moves further away from 0 as n is increase. Okay, then पुढचा पॉइंट आपल्याला दिलेला आहे यूज ऑफ x square table for calculation for probability. Let y be a x square variate with nd the of f. Then let a alpha be some probability between 0 and 1. The upper 100 alpha percentile of chi-square distribution with n degrees of freedom is the value x n alpha to the power 2 such that the area under the curve and to the right of x n alpha to the power 2 is alpha. Okay, p of in bracket x y is greater than or equal to x raised to n alpha to the power 2 is equal to alpha. आता फर्स्ट एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलेलं आहे. इफ युअर अल्फा इज बिलॉंग सॉरी इफ युअर एक्स इज बिलॉंग्स टू द x3 to the power 2, then the find x sorry p of x is greater than 0.58 584. Now from x square table p of x is greater than 0.584 is equal to 0.9. ओके, फ्रॉम प्रिव्हियस टेबल आपण टेबल जे बघितले त्यानुसार आपल्याला ह्या ठिकाणी ह्या व्हॅल्यूज या ठिकाणी मिळणार आहेत. ओके, टेबल्स तुमच्याकडे आहेत, तुम्हाला बुक मध्ये त्या टेबल्स दिलेत. टेबल्स आपण कसे बघतो नेहमी लक्षात घ्यायचंय. फर्स्ट जो डिजिट आहे आपला तो आपण रो आणि नंतर आपण कॉलम्स ह्या टाइप मध्ये आपण ह्या टेबल्स आपण ह्या ठिकाणी फाइंड करतो. ओके, ह्या ठिकाणी सेकंड एक्झाम्पल दिलंय. सपोज x is belongs to x to the x7 to the power 2. Find p of x is less than 14.067. Now from the tables we can find p of x is greater than 14.067 which is equal to 0.05, which is equal to p of x is less than 14.067 which is equal to 1 minus 0.5 is equal to 0.05 is equal to 0.95. Okay, like this manner you have to calculate this find your probability of x. Okay, then properties of chi-square distribution. आता प्रॉपर्टीज काय काय दिलेले आहेत बघून घेऊया. फर्स्ट प्रॉपर्टी दिलेली आहे इफ x has gamma distribution with parameters m and b beta m and beta, then the x 2x upon b has chi-square distribution with 2m degrees of freedom. ओके, मीन्स काय सांगितलेलं आपल्याला इफ एक्स हॅज अ गॅमा डिस्ट्रीब्युशन, एक्स हा जर ह्याला जर आपल्याला गॅमा डिस्ट्रीब्युशन दिलेलं असेल विथ पॅरामीटर्स. येस अरविना, एनी प्रॉब्लेम? नो मॅम. ओके,
त्याच्यानंतर पुढची जी प्रॉपर्टी आहे, पुढची प्रॉपर्टी दिली आहे, इफ एक्स हॅज ची स्क्वेअर डिस्ट्रीब्युशन विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन द मीन ऑफ एक्स इज mu x is equal to e of x is equal to n, and the variance of x is 2n. If your y upon sigma has chi square distribution with n degrees of freedom, then the mean of y is mu gamma is equal to e of y is equal to n into sigma. If x has a chi-square distribution with n zero degrees of freedom, then the variance of x is a sigma x square is equal to e of x minus mu x square. If y upon sigma has chi-square distribution with n degrees of freedom, then the variance of y is sigma y to the power 2 is equal to 2n sigma square. Okay, these are the properties of for your chi-square distribution. Fourth one काय दिलेली आहे? If x and y are independent chi-square random variables with n and p, degrees of freedom respectively, then x plus y is a chi-square random variable with n is n plus p degree of freedom. ओके, पुढची दिलेली आहे आपल्याला, लेट Z1 Z2 अप टू Zn be independent normal random variables with mean 0 and standard deviation 1, and let S is equal to Z1 square plus Z2 square up to Zn square, then S has a chi-square distribution with n degrees of freedom. Okay, next one is let u1 u2 up to un be a independent normal variable with same mean and standard deviation sigma, and let u is equal to u bar is equal to u1 u2 up to un upon n, and w is equal to u1 minus u bar square plus up to x in bracket un minus u bar square. Then w was chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom, and w is a gamma random variable with parameters n minus 1 upon 2 and 2 sigma square. Okay, these are the properties for your chi-square distribution. Okay, पुढची एक प्रॉपर्टी या ठिकाणी दिलेली आहे, इफ एक्स इज अ ची स्क्वेअर डिस्ट्रीब्युशन विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन द z is equal to x minus ex upon square root of v, which is equal to x minus n upon square root of 2n, is belongs to n in bracket 0 to 1, as n goes to infinity. ओके, तर ह्या ज्या आपल्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या 5 मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये मोस्टली कधी कधी विचारल्या जायच्या. ओके, पण एक थेरॉटिकल जो पार्ट आहे, मोस्टली जो हा फॉर्म्युलेचा पार्ट आहे स्टार्टिंगला दिलेला आता, जी थेरॉटिकल जो सगळा पार्ट होता तो आपल्याला ह्या ठिकाणी खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, ची स्क्वेअर डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे कळालेलं आहे का? येस, रिप्लाय द्या. अरबिना, अंकिता, पौर्णिमा, सफा, जिशन. Yes, ma'am. कळालंय? ओके, मग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्युशन आपण ह्या ठिकाणी स्टार्ट करून देऊया. ओके, प्रॉपर्टीज झाले. ओके, पुढचं आहे 5 मार्क्सला मोस्टली नोट आपल्याला ह्या ठिकाणी विचारल्या जाऊ शकतात. ह्या ज्या डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत त्याच्यावरती कोणतरी एक डिस्ट्रीब्युशन 5 मार्क्स साठी एक्सप्लेन करायला विचारलं जातं थेरॉटिकल एक्झाम मध्ये. 1 मार्क्स मध्ये एखादा फॉर्म्युला विचारला जाईल, अदरवाईज आपण त्यावेळेला क्वेश्चन्स फाइंड करू, त्यावेळेला मला त्या 1 मार्क्स साठी काय काय विचारलं जाईल ते पण सांगता येईल, किंवा डेफिनेशनचे पॉइंट्स वगैरे 1 मार्क्स साठी इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, पण बेसिकली हे जे 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 टॉपिक्स आहेत ते थेरॉटिकल क्वेश्चन पेपर मध्ये 5 मार्क्सला विचारले जातात.
ओके, त्याच्यामध्ये आपल्याला डेफिनेशन, त्याच्यानंतर प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन, त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो, ह्या जे बेसिक ज्या थिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये लिहिणं आपल्याला मस्ट असतं. आणि त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज सुद्धा 5 मार्कासाठी सेपरेटली विचारल्या जातात थेरोटिकल एक्झाम मध्ये. आता पुढचा पॉइंट आपण घेऊया, स्टार्ट करूया. द स्टुडंट टी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, इंट्रोडक्शन आपल्याला दिलेलं आहे. डेफिनेशन देताना काय दिली आहे बघा. सपोज दॅट वी हॅव 2 इंडिपेंडेंट रॅन्डम व्हेरिएबल y and z such that y is belongs to n of 0 and 1 and z is belongs to xn raised to the power 2. Then the random variable x is defined by x is equal to y upon square root of z upon n. Has t distribution with n degrees of freedom denoted tn denoted as a tn. Probability distribution function काय दिलेलं आहे ह्या ठिकाणी आपल्याला, स्टुडंट टी डिस्ट्रीब्युशनचं ft is equal to gamma of n plus 1 upon 2 divided by square root of pi n gamma of n upon 2. In another bracket, पुढे काय दिलेलं आहे, in bracket 1 plus t to the power 2 upon n raised to the power minus n plus 1 upon 2 for the range minus infinity to infinity. t ची रेंज आपल्याला दिलेली आहे minus infinity to infinity. ओके, तर हे जे प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन आहे ते प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन एक लक्षात ठेवा. ह्याचं जे पूर्ण जे कसं फाइंड केलेलं आहे वगैरे, हा तुम्हाला पार्ट आपल्याला आता तरी सिलेबस मध्ये नाहीये. ओके, त्याच्यामुळे डायरेक्टली तुम्ही फॉर्म्युला जरी फक्त पुट ऑन केला तरी पण सफिशियंट आहे. ओके, द टी डिस्ट्रीब्युशन इज अ सिमेट्रिक अबाउट द 0 and its general shape is like a bell shape. Okay, shape is like the bell shape of normal distribution. ओके, म्हणजेच हा जो कर्व आहे तो बेल शेपच्या फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला मिळणार आहे. ओके, आणि आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की सिमेट्रिक अबाउट द 0, म्हणजेच काय असणार आहे, 0 पासून जो निगेटिव्ह हाफ आहे आणि पॉझिटिव्ह हाफ आहे ते काय असणार आहेत, एक्झॅक्टली रिप्लिकाज ऑफ इच अदर असणार आहेत. ओके, त्याच्यानंतर हाऊएव्हर द टेल्स ऑफ द टी distribution can approach 0 much more slowly than those of the normal distribution. That is, the t distribution is heavier tailed than the normal. The degree of freedom defined how heavy tailed the t distribution is. Okay, नोट दिलेली आहे. The t distribution with n is equal to 1 is sometimes referred to as a Cauchy distribution. This is heavy-tailed that it mean and variance do not exist. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला एक खाली डायग्राम दिलेली आहे. ते इम्पॉर्टंट नोट काय दिलेले आहेत बघा. The density of t distribution converges to that of the standard normal as n is goes to the infinity. Okay, the diagram below show how the t distribution varies for different degrees of freedom, comparing several t distributions with the standard normal. ओके, आता आपल्याला काय काय सांगितलेलं आहे टी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये, तर टी डिस्ट्रीब्युशनचं जी डायग्राम आहे ती काय सांगितलेली आहे, एक्झॅक्टली रिप्लिका आणि काय सिमेट्रिक बोलतो आपण, सिमेट्रिक आहे. ओके, ह्यातले कोणतेही कर्व बघा टी डिस्ट्रीब्युशनचे सर्व काय आहे ते सिमेट्रिक आहेत. म्हणजे 0 पासून जो निगेटिव्ह पार्ट आहे आणि 0 पासून जो पॉझिटिव्ह पार्ट आहे ते एक्झॅक्टली सेम आपल्याला साईज दोन्ही साईडला बघायला मिळते. एक्झॅक्टली सेम रिप्लिकाज आहेत, फक्त पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साईड असल्यामुळे. ओके, म्हणजेच काय 0 पासूनचा जो पॉझिटिव्ह साईडचा जो पार्ट आहे तो एक्झॅक्टली सेम ऍज दॅट ऑफ निगेटिव्ह पार्टचा जो पार्ट आहे त्याचा असणार आहे. सो दॅट्स वाय आपण इन दिस कर्व वी कॅन कॉल इट ॲज अ सिमेट्रिक कर्व. त्याच्यानंतर हा जो शेप आहे तो आपल्याला काय सांगितलेला की बेल शेप आपल्याला सांगितलेला आहे. ओके, तर ह्या पूर्ण सर्व कर्व्स बघा, फॉर युअर नॉर्मल जी तुमचं आहे डिस्ट्रीब्युशन, स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, त्याच्यासाठी सुद्धा कर्व बघून घ्या. फॉर युअर T2 असेल म्हणजे टी डिस्ट्रीब्युशन
विथ n इज इक्वल टू 2, देन दॅट टाइम सुद्धा तुमचा कर्व काय आहे तो सिमेट्रिक आणि बेल शेप आपल्याला बघायला मिळतो. सेम ॲज दॅट ऑफ फॉर T5, फॉर T20 अँड सो ऑन. म्हणजे इच अँड एव्हरी तुमच्या डिफरंट व्हॅल्यूज फॉर युअर n, युअर कर्व विल बी लाईक अ बेल शेप अँड युअर सिमेट्रिक. ओके. तर ही जी डायग्राम आहे दिस इज फॉर युअर टी डिस्ट्रीब्युशन. स्टुडंट टी डिस्ट्रीब्युशन साठी आपल्याला दिलेलं आहे. खाली काय दिलेलं आहे बघून घेऊया. प्रोबॅबिलिटीज दिलेल्या आहेत. प्रोबॅबिलिटी मध्ये काय दिलंय, प्रोबॅबिलिटीज असोसिएटेड विथ टी डिस्ट्रीब्युशन कॅन बी लुक अप इन द टेबल. प्रोबॅबिलिटी ऑफ Tn is greater than or equal to C is equal to alpha for various values of n and C of two-tailed. आणि लास्ट वन दिलेलं आहे P of Tn is greater than or equal to D is equal to alpha for various values of n and D for one-tailed. ओके. आता पुढे काय दिलेलं आहे आपल्याला, एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलेलं आहे, लेट एक्स बी बिलॉंग्स टू T3, then P of x is greater than 2.352, which is equal to 0.05 as your curve is a one-tailed. ओके. युझिंग टी टेबल. टी टेबल यूज करून आपल्याला काय मिळणार आहे की जे काही कॉन्स्टंट आहेत म्हणजेच काय असणार आहे 2.352 जी व्हॅल्यू आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ती काय करायला लागणार आहे, आपला जो कर्व आहे त्याच्यामध्ये चेक करायला लागणार आहे. 3 आणि 25 जो काय आहे नंबर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचे, त्याचे जो इंटरसेक्शनचा पॉइंट असेल त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार आहे, पूर्णपणे आपली जी व्हॅल्यू आहे 0.05 ती या ठिकाणी आपल्याला मिळणार आहे. फॉर वन टेल्ड आहे सो दॅट्स वाय 0.05. जर टू टेल्ड एरियन जो आपला कर्व असता तर त्या ठिकाणी आपल्याला 0.10 ही व्हॅल्यू आली असते. ओके. बट फॉर फॉर युअर वन टेल्ड साठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, आन्सर किती येणार आहे 0.05. ओके. सेम एक खाली क्वेश्चन दिलेला आहे एक्झाम्पल. x is belongs to T12. Find P of x is less than 2.179. Okay, P of x is less than 2.179, which is equal to 1 minus P of x is greater than 2.179, which is equal to किती मिळते, जो आपला 1 आहे तो 1 ॲज इट इज राहील आणि पुढे आपल्याला जो पुढचा पार्ट दिला आहे मायनस P of x ग्रेटर दॅन 2.179, ती त्या व्हॅल्यूला आपल्याला काय करायचंय, टी स्क्वेअरचा जो टेबल आहे त्याच्यानुसार आपली व्हॅल्यू फाइंड करून घ्यायची. आणि ती व्हॅल्यू फाइंड करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, तर जो आपला जो कॉन्स्टंट आहे तो आपला टी टेल्ड जो आपला टेबल आहे, सॉरी टी टेबल आहे, त्या टेबलमध्ये आपण म्हणजे इथंच बघा वरती हा जो फिगर दिलेला आहे ह्याच्यामध्ये जो आपण कसा फाइंड करायचा आहे टी टेबलवरून, तो आपल्याला ह्या ठिकाणी जो जो नंबर आपल्याला मिळेल तो आपल्याला काय मिळणार आहे, आपली फायनल आन्सर मिळणार आहे. ओके. डिटेल्ड असेल किंवा ची स्क्वेअर डिस्ट्रीब्युशन असेल हे सर्व तुम्हाला तुमच्या बुकमध्ये दिलेले आहेत. ओके. ते टेबल मी परत दाखवत नाही. आपण मागच्या वेळेला जसं जो टेबल बघितला तसं सेम टेबल तुमच्या बुकमध्ये आहेत. पीडीएफ मध्ये तुम्ही एकदा चेक करून घ्या. तुम्हाला मी पीडीएफ पाठवलेली आहे. ओके. सो ह्या टाइपमध्ये आपल्याला हे क्वेश्चन्स फाइंड करायचे. पुढे एक एक्झाम्पल दिले, फाइंड द 5% पॉइंट फॉर T6 directly from the table. This is seen to be a T6 आणि सेकंड पॉइंट दिलाय 0.05. आपल्याला ह्या ठिकाणी काय मिळणार आहे, 5% आपल्याला सांगितलेलं आहे. सो दॅट्स वाय आपली व्हॅल्यू किती मिळाली 1.943. ओके. सो ह्या टाइप मध्ये आपल्याला हे क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. ह्याच्याच पुढचा पॉइंट आपल्याला दिलेला आहे प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्युशन. ओके. आता प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्युशनचे काय काय प्रॉपर्टीज आहेत फर्स्ट बघून घेऊया. द टी डिस्ट्रीब्युशन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द टी डिस्ट्रीब्युशन सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. फर्स्ट आपल्याला काय प्रॉपर्टी सांगितली, इट इज अ बेल शेप. आता आपण जे मागाशी बोललो तेच सेम. जो आपली जी कर्व आहे तो काय कसा असणार आहे, बेल शेप मध्ये असणार आहे. ओके. दिस इज युअर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी काय सांगितली आहे, इट इज द सिमेट्रिक अबाउट द मीन. मीन पासून तुमचा जो कर्व आहे तो काय असणार आहे तुमचा सिमेट्रिक असणार आहे.
ओके, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पार्ट हा सुद्धा तुमचा काय असणार आहे, एक्झॅक्टली रिप्लिका असणार आहे किंवा सेम असणार आहे दोन्ही एरिया किंवा दोन्ही शेप. त्याच्यानंतर पुढची जी प्रॉपर्टी दिलेली आहे, द मीन, मेडियन अँड मोड आर इक्वल टू 0 अँड आर लोकेटेड ॲट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रिब्युशन. ओके, मीन, मेडियन, मोड हे काय आहेत, ह्या एक्झॅक्टली इक्वल टू 0 आहेत आणि काय आपल्याला सांगितलं, लोकेट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रिब्युशन. जे तुमचं डिस्ट्रिब्युशन आहे त्याचं आपल्याला सेंटर आपण चेक करून सॉरी सेंटर आपण लोकेट करायचंय. त्याच्यानंतर फोर्थ वन मध्ये काय सांगितलेलं आहे, द कर्व नेव्हर टचेस द एक्स ऍक्सिस. आणि म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, की जो कर्व आहे तो काय आहे, तो आपला एक्स ऍक्सिसला टच होणार नाहीये. तो पॅरलल कंटिन्युअसली डिक्रीज होत जाईल, पण तो आपल्याला काय होणार आहे, तो डायरेक्टली टच आपल्या एक्स ऍक्सिसला होत नाहीये. ओके. पुढे काय दिलंय, द व्हॅरियन्स इज ग्रेटर दॅन 1. व्हॅरियन्स काय दिलेलं आहे, ग्रेटर दॅन 1 सांगितलेलं आहे. The T distribution is family of curve based on the concept of degree of freedom, which is related to the sample size. And last one दिलेलं आहे, as the sample size increases, the T distribution approaches to the standard normal distribution. ओके, तर these are the properties for your T distribution. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण दोन डिस्ट्रीब्युशन बघितले. फर्स्ट वन इज ची स्क्वेअर डिस्ट्रीब्युशन आणि सेकंड वन बघितलं आपल्याला स्टुडंट टी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, तर हे दोन्ही जे टॉपिक्स आहेत ते आपल्या थेरॉटिकल एक्झामच्या रिलेटेड इम्पॉर्टंट आहेत. पूर्णपणे प्रॉपर्टीज दोघांच्याही लक्षात ठेवा. नंतर फॉर्म्युलीज जे होते ते फॉर्म्युलीज लक्षात ठेवा, कारण की थेरॉटिकल मध्ये आपल्याला पीडीएफ फंक्शन जे आहेत त्यांचे ते आपल्याला लिहायला मस्ट गरजेचे असतात. ओके, हे पॉइंट्स कळालेले आहेत का? येस, मला पटापट रिप्लाय द्या. अंकिता, Yes, ma'am. काही प्रॉब्लेम नाही? No, ma'am. ओके, पुढे नेक्स्ट. अरबिना, पौर्णिमा, सफा, जिशन, पटापट रिप्लाय द्या. Yes, ma'am. काही नाही ना प्रॉब्लेम? नाही. ओके, साइड बाय साइड तुमच्या ह्या नोट्स पण तुम्ही साइड बाय साइड लिहायला सुरुवात करा. ओके, ऍट अ टाइम एंडिंगला खूप म्हणजे लोड येऊन जाईल. साइड बाय साइड तुमच्या नोट्स ह्या कम्प्लीट करा, मला पाठवा सुद्धा. ओके, चालेल. आपण हे लेक्चर आपण ह्या ठिकाणी एंड करूया. कुणाला काही प्रॉब्लेम असेल ह्या व्यतिरिक्त तरी मला व्हॉट्सअपवरती कळवलं तरीही चालेल.